अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। द सूरत अल इमरान 90 नंबर आयात ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक हक़ कसान कफ़रू ची कापिरान शविदी बाद ईमानिहिम पस्त ईमान खपलना सुम्मज़दादु बिया ज़ियाद शुअल द जिहत द कुफ्रा सुम्मज़दादु बिया ज़ियाद शुअल कुफ्रन द जिहत द कुफ्रा लन तुक़बला लसर बक़बूल नशी तोबतुहुम तोबल द्वी व उलाइका और दग़ कसान ची दी हुमुद्वालून द्वी गुमराहान दी। इन्नल्लज़ीना बेशक हक़ कसान कफ़रू ची कापिरान शविदी व मातु और मड़शिद्वी वहुम और द्वी कुफ़ारुन काफिरानवी फलन युक़बला पस दसर बक़बूल नकड़ीशी मिन अहदिहिम यौलद्वीना मिलउल अर्दे फ़ेमान द टूल इज़्मकी ज़हबन सरज़र वलविफ्तदा अगर कप पिदिया वर्की बिही दा टोल उलाइका दग़ कसान चिदी लहुम अज़ाबुन अलीमुन मुक़र्रर दी द्वी लपार अज़ाब दर्दनाक वमा लहुम मिन नासिरीन और नबवी द्वी लपार हिस्सोक मददगार। अल्लाह जल्ल जलालु इरशाद दे ची बेशक हक़ कसान ची दख़पल ईमान न बाद कुफ़र को मुर्तद शुअल और द्वी बिया ज़ियाद कुफ़र को दलता द मुर्तदीनु द कुपर द ज़ियादत बयान दे ची कम खलक मुर्तद शुअल न इस्लाम न दोबारा वावड़े दल कापिर शुअल मुर्तद शुअल ददग़ मुर्तद के दो न बाद भी ज़ियाद कुफ़र को नुरद्वी दा कुपर की दा ज़ियादत ददे यसो वजी बयानाए अवल दा ची अहली किताबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बासत नमख की प महबूब अलैहिस्सलाम बानी ईमान रावड़े हो कल ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर शो नुद्वी बिया दागे न इनकार को वक्तन प वक्तन बांधी द्वी द महबूब अलैहिस्सलाम की त्वान को और मोमिनीन पजलुन की द महबूब अलैहिस्सलाम द नबुवत खिलाफ शुकूक और शुबहात अचवल दगा शांति द्वी प किताब की तहरीफ को द अल्लाह जल्ल जलालुहु सर ची कम वादा कड़ी व हग़ै मा तकड़ा कम मोजिज़ात ची द्वी लिदली दागे न इनकार को दाल द्वी द पारा ज़ियादत द कुफर वो द्वेंदा ची यहूदू अवल प मूसा अलैहिस्सलाम बानी ईमान रावड़े हो बिया द ईसा अलैहिस्सलाम और द इंजील न इनकार को कापिर शुअल बिया द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द कुरान मजीद न इनकार को नुद्वी पदे कुफर की ज़ियादत को द्रेम दा ची दा आयात दा खल को मुतालिक नाजिल शवे दे ची मुर्तद शवी और द मक्के मुकर्रमे तर लाड़ल द्वी बिया ज़ियाद कुफर द द्वी दाओ ची दी प मक्का मुअज़्ज़मा की नास्तु द महबूब अलैहिस्सलाम खिलाफ पलगियाओ खबरी बैकवाले नास बो द दे द पार ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त नुक़सान उरसी सलोरम दा ची द देना मुराद हक़ खलक दी ची मुर्तद शवी व पकुपर की द्वी ज़ियादत दाओ ची द मुसलमानानो द इस्लाम खिलाफ द्वी साज़िशुना कवल द्वी निपाकन मुसलमानान शवी और दे द पारा ची मुंगा द मुसलमानानो प इस्लाम के खिलाफ ची मुंगा साज़िशुना दे आयात के अल्लाह जल्ल जलालु फरमाइल ची बेशका कम खल्कु ची पखपल ईमान न बाद कुफर को मुर्तद शुअल नुद्वी ज़ियाद कुफर को और दी तोबा ची दाग़ हिरगिज़ न कबलीगी नदीन दा मालूम अश्वर ची मुर्तदीन तोबा न कबलीगी हालांकि लदीन मख की आयात की द मुर्तद शव खल्कु मुतालिक अल्लाह फरमायलु
چې سیوا د هغې خلکو نه چې هغوی د مرتد کېدو نه بعد توبه ویستله او عمل نیک کو، نو الله جل جلاله بخونکی او مهربانه دی. د دې آیات تقاضا دا وه چې مرتدینو توبه چې د هغه به قبلیږي. نو په دې دواړو آیاتونو کې دا تعارض راغی. نو د هغې جواب دا دی چې د مرتدینو توبه چې دا قبلیږي، او په دې آیات کې دا وفرمایلی شول چې د دوی توبه هرګز نه قبلیږي. د هغې یو څو وجې دي چې مخکې آیات کې الله وفرمایل چې د دوی توبه قبلیږي، الله بخونکی مهربانه دی. دې آیات کې الله وفرمایل چې نه، د دوی توبه نه قبلیږي. نو د دې یو څو وجې هغه ذکر کوي. اول دا چې د کم خلکو ته مرګ راغی او د دوی سا مرۍ ته راورسېده او په دغې وخت کې دوی توبه وباسي، نو دوی توبه به نه قبلیږي. یا دوی د آخرت عذاب ویني او بیا چغې کې توبه وباسي، نو د دوی عذاب چې دی د دوی توبه به هم نه قبلیږي. الله جل جلاله فرمایي ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. د دې خلکو به توبه نه قبلیږي چې مسلسل ګناه کوي حتی چې په دوی کې یو کس ته مرګ راشي او دوی ووایي چې مونږ توبه ویسته، نو دوی توبه به نه قبلیږي. او څوک چې په حالت د کفر کې مړ شو، نو دوی لپاره به دردناک عذاب وي. دویم دا چې کم خلک په حالت د کفر کې مړه شول، نو د مرګ نه بعد به دوی توبه نه قبلیږي. دریم چې کم خلک د کفر نه توبهګار شول خو لیکن نورو خلکو ته وی چې تاسو کفر ته راځئ، یهودیت او نصرانیت ته راځئ، یا یهودیان شئ یا نصرانیان، او په خپله باندې دوی له کفر نه توبه ویسته، نو دوی توبه به هم نه قبلیږي. په کفر باندې مړه کېدل دا د توبې د نه قبلولو سبب دی. په دې آیات کې مسبب ذکر شو چې د دې نه د سبب اراده وشوله، او د توبې نه قبلولو نه مراد دا دی چې کم خلک مرتد شول او بار بار چې دی هغه کفر کوي او په کفر باندې مړه شول، نو د دوی توبه به هم نه قبلیږي. ځکه چې د توبې قبلولو دپاره ایمان چې دی دا شرط دی. چې ایمان دی راوړو مسلمان شوی، نو بیا دې توبه ویستله، نو ستا توبه به قبلیږي. او حالانکه که ته په کفر کې او توبې هسې وباسې د خپلو ګناهونو چې یا الله زما ګناهونه معاف کا، او نور تو کفر کې کافر یې، نو ستا توبه به بیا نه قبلیږي. شپږم دا چې د کم خلکو په ژبه باندې توبه ویستله او په اخلاص او په صدق په نیت سره توبه نه ویستي، صرف په ژبه یې ویلي چې زما توبه ده، نو دې توبه به هم نه قبلیږي. بیا الله جل جلاله فرمایي چې بېشکه کم خلک کفر وکړي او په حالت د کفر کې مړه شي، او په دوی کې یو سړي ته د تمام ځمکې همره برابر سونا دی په فدیه کې ورکړي، نو د دوی توبه به هرګز نه قبلیږي. او د دې خلکو لپاره به دردناک عذاب وي، د دوی به هیڅوک مددگار نه وي. نو کم خلک چې د اسلام د قبلول نه بعد کافر شول او د مرګه پورې دی په کفر باندې قایم و، نو الله پاک د دوی توبه نه قبلوي. د دوی لپاره به سخت سزا وي او همیشه لپاره به دوی په جهنم کې وي. د عذاب کې به د دوی تخفیف نه راځي، کموالی نه راځي، او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي. البته که په دې کې څوک یو سړی پیمانه شو، مرتد شوی دی او بیا پیمانه شو په خپل مرتد کېدو باندې او توبه یې ویستله، بد عملونه یې پرېښودل، نیکۍ طرف ته یې مخش کړه، نیکیان یې شروع کړې، د الله عبادت یې شروع کړو، نو الله پاک به د توبه قبوله کړي. او د ده لپاره به د رحمت او د مغفرت دروازه چې دی هغه بیا کولاو ده.
کم کافر چې په کفر باندې مړ شو نو الله جل جلاله به د ده نیکي هرګز نه قبلی خوا که دی د عبادت په نیت باندې د تمامې ځمکې امره برابر سونه په خیرات کې ورکي. نو بیا هم د ده توبه چې دی هغه نه قبلیږي. دغه شانتې که دی د قیامت په ورځ باندې د تمامې ځمکې امره سونه د ده سره وي او دی په فدیه کې ورکړي خو بیا به هم د ده توبه نه قبلیږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بشک کم خلکو چې کفر وکړو کچرې د دوی سره د روی زمین د ځمکې امره تمام څیزونه وي چې دوی د قیامت په ورځ باندې د عذاب د بچ کولو نه دوی فدیه ورکي نو دوی نه نه قبلیږي. د دې لپاره به الله جل جلاله دردناک عذاب چې دی هغه ورکوي. امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفا په 256 هجری کې روایت کړی دی. صحیح بخاری حدیث تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به یو کافر راوستی شي او هغه کافر ته به ویلی شي چې ته دا ووایه که چېرې ستا سره دومره سونه وي چې دا تمام روی زمین د دې نه ډک شي او دې ته په فدیه کې ورکې آیا ته به دا په فدیه کې ورکې او که نه؟ نو دی به ووایي چې آو که زما سره د ځمکې امره برابر سونه وي زه به دا په فدیه کې ورکم. نو دې ته به بیا وویلی شي چې تا ته په دنیا کې د دې نه یو اسان څیز حواله شوی ول تا له هغې نه انکار کړی دی. هغه اسان څیز دا و چې تا د الله سره شریک مه جوړوه د الله عبادت چې دی هغه شروع کا الله واحد وګڼه. نو که چېرې تا داسې کړی وي الله دې واحد ګڼلی وي د الله سره دې شریک نه وي جوړ کړی نن به ته معاف شوی وي. ته نن چې دی نو دغې فدیې ته تیاری که روی زمین تمام دا ځمکه له سونې شي او دا ته په فدیه کې هم تا ته وایي چې ورکه نو تی ورکوی او حالانکې په دنیا کې د ایمان نه راوړو کلمه دې نه وې. دغه شانتې مخکې صحیح مسلم په حوالې سره یو حدیث مونږ بیان کړی و چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام نه تپوس کوي چې په زمانه د جاهلیت کې ابن جدعان د به ډېرې نیکۍ کولې میلمنو ته به خوراکونه ورکول قیدیان به ازادول لوږو واله ته به روټۍ ورکوله وږي به مړول. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده لپاره به څه نفع وي او که نه؟ محبوب علیه السلام فرمایل چې نه د ده لپاره هیڅ نشته دی ځکه چې ده په دنیا کې یو ورځ هم دا نه دي ویلي چې یا الله د قیامت په ورځ زما خطاهانې زما ګناهونه چې دی هغه معاف کړه. نو ده لپاره به په آخرت کې بیا هیڅ نه وي د دې پیدا به ده ته نه رسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي بعد ایمانهم پس د ایمان خپلنا ثم ازدادو بیا زیات شول کفرن د جهت د کفر نه چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار لن تقبله د سره به قبول نه کړی شي توبتهم توبه د دوی و اولئک او دغه کسان هم الضالون هم دوی ګمراهان دي. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي و ماتو او مړه شي وهم او دوی چې دي کفار کافران وي فلن یقبله نو پس د سره به قبول نه کړی شي من احدهم یو د دوی نه ملء الارض پیمانه د ټولې ځمکې ذهبا سره زر ولو ابتدا به اگر که په فدیه کې ورکړي دا ټول اولئک دغه کسان چې دي لهم د دوی لپاره مقرر دی عذاب علیم عذاب دردناک وما لهم او نه به وي دوی لره من ناصرین هېڅوک مددګاران. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافر شوي دي بعد ایمانهم پس د ایمان خپلنا ثم ازدادو بیا زیات شول
کفرن لجهت د کفرنا لن تقبلا د سره به قبول نکړی شي توبتهم توبه د دوی و اولئک او دغه کسان چې دي هم الضالون دوی ګمراهان دي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي وماتوا امړه شي دوی وهم او دوی کفار کافران وي فلن يقبل پس د سره به قبول نکړی شي من احدهم یو لدوینا ملء الارض پیمانه لټول ازمکی ذهبن سره زر ولو ابتدا اگر که په بدیه کې ورکی به دا ټول اولئک دغه کسان چې دي لهم عذاب علیم مقرر دی لدوی لپاره عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نه به دوی لره هیڅوک مددګاران الله جل جلاله موږ له فضیلت عمل کول توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.